ایک کتا نظر آ گیا اور اپنے برتن میں اس کو کھانا دیا. قیامت قائم ہوگی, اپنی قبروں سے ہم اٹھیں گے تو ہم تنہا نہیں اٹھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, میں ہوں آپ کا دوست مولانا احسان رضا. بہت ہی اہم اور خاص ویڈیو لے کر پھر سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی پلیٹ میں ایک کتا کو کھانا کیوں کھلائے تھے, جبکہ کتے کا لعاب ناپاک ہوتا ہے. اور اس ویڈیو کے ذریعے دوسری اہم بات یہ بتاؤں گا کہ کل قیامت کے دن اشرفیوں کا حشر کیا ہوگا. کل قیامت کے دن اشرفی جب اپنی قبر سے اٹھیں گے تو تنہا رب کی بارگاہ میں جائیں گے یا کسی اور کے ساتھ جائیں گے. جس کے ساتھ وہ جائیں گے ان کا نام کیا ہے. بہت ہی اہم ویڈیو ہونے والی ہے. اس ویڈیو کو اب شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں, ایک بہت بڑا پیغام ملنے والا ہے آپ کو. چلیے پہلے ہم ویڈیو کو دیکھتے ہیں, اس کے بعد پھر انشاءاللہ میں آگے بات کرتا ہوں. مخدوم سمنانی کا ایک واقعہ سناؤں. ایک مرتبہ حضرت محفل میں بیٹھے تھے, ایک کتا نظر آ گیا. حضرت کھڑے ہو گئے. حضرت کھڑے ہو گئے کتے کو دیکھ کر, منگوایا اپنے سامنے اور اپنے برتن میں اس کو کھانا دیا. وہ کھا کے چلا گیا. لوگ حیران تھے, یہ کیا معاملہ, یہ کیا معاملہ. تب جو حضرت سے پوچھا, کہا بات یہ ہے, اسی رنگ روپ کا ایک کتا میں نے اپنے پیر کے ہاں دیکھا. پیر کے ہاں جی. اس کو دیکھ کر اس کی یاد آ گئی. رہ گیا یہ برتن, اس کو بھی دھو لیں گے, کپڑا بھی دھو لیں گے, یہ سب صاف کر سکتے ہیں. مگر اس نے اگر پیر کے ہاں شکایت کر دی کہ تیرے مرید کے ہاں گیا تھا, اس نے میری کوئی خاطر نہیں کی, خاطر نہیں کی, خاطر نہیں کی. کیا جواب دوں گا میں. یہ سب دیکھیں گمان کی بات ہے. نہ کچوچے سے وہ پنڈوا جانے والا, نہ اس طرح کی بات پیش آنے والی, مگر محبت والوں کی نظر الگ ہوتی ہے. اب اس احترام کرنے سے اس کتے سے کچھ نہیں لینا تھا, مگر پیر کے ذکر اس کی وجہ سے وہ اس احترام کا سبق سکھایا گیا ہے کہ دیکھیے نسبت بہت بڑی چیز ہوتی ہے. تو اشرفیت پر فخر کرو, اشرفیت پر فخر کرو کہ جس مرشد کے ہاتھ پر تم نے ہاتھ دیا ہے اس نے بہت آگے تمہیں پہنچا دیا, بہت پہنچا دیا. حضرات گرامی, ہم کو ایسا سلسلہ ملا. اسی لیے, اور ایک بات بتاؤں, قرآن کریم کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ ہر قوم اپنے پیشوا کے ساتھ اٹھائی جائے گی, ہر قوم اپنے پیشوا کے ساتھ اٹھائی جائے گی. جب ہم اپنی قبروں سے, اللہ کا حکم ہوگا, قیامت قائم ہوگی, اپنی قبروں سے ہم اٹھیں گے تو ہم تنہا نہیں اٹھیں گے, اپنے پیشوا کے ساتھ. اشرفیو, تمہارا پیشوا کون ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب حشر برپا ہوگا, قیامت قائم ہوگی, ہم اشرفی جب اٹھیں گے اپنی قبروں سے, پوری کائنات میں جتنے اشرفی ہیں جب اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو تنہا نہیں رہیں گے, مخدوم اشرف کے جھنڈے کے نیچے, مخدوم اشرف کی چھت چھایا میں رہیں گے. اور ہمیں گھبرانے کی کیا ضرورت, جہاں میرا اشرف جائے گا وہاں ان کے دیوانے جائیں گے, وہاں اشرفی جائیں گے. اسی لیے ہم کو کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم مخدوم اشرف کی چھتر چھایا میں ہیں, ہم ان کی پناہ میں ہیں. اور ایک بات بتاؤں, ان کے تصرف اور اقتدار کا یہ عالم ہے. فرماتے ہیں ایک مقام پر حضور غوث العالم کہ اللہ نے مجھے اپنے فضل و کرم سے اس مقام پر پہنچایا ہے کہ کائنات کی ساری وسعتیں میرے قدموں کے نیچے ہے, اور عرش الہی میرے دل میں تل کے برابر ہے, عرش الہی میرے دل میں تل کے برابر ہے, یاد رکھو. اور ایک بات بتاؤں, قلب المومن عرش اللہ, مومن کا دل جو ہے عرش الہی ہے, مومن کا دل عرش الہی ہے. سوچو, مومن کا دل تو ولی کا دل, ولی کا دل. حضرات گرامی, کسی نے خواب دیکھا, مجھے ایک واقعہ یاد آیا. کسی نے خواب دیکھا, کسی محبت والے نے, اہل محبت نے خواب دیکھا کہ میں اپنے کندھے پر
अपने कंधे ने अपने सर पर अर्श इलाही लेके चल रहा हूं। अब उस बेदार हुआ, जागा तो बड़ा परेशान हुआ कि इस ख्वाब की ताबीर क्या है, इस ख्वाब की ताबीर क्या है। पूछा, तलाश किया, कोई मिल जाए ताबीर बताने वाला। तलाश करता रहा, किसी ने कहा भाई ऐसा है कि चले जाओ जुनैद बगदादी के पास, चले जाओ जुनैद बगदादी के पास, तुम्हारे ख्वाब की वो ताबीर बताएंगे। उसने सफर का इरादा किया, पहुंच गया। जब वहां पहुंचा तो देखा बहुत भीड़ भाड़ है। क्या बात है? पूछा क्या बात है? कहा तुम्हें नहीं मालूम कि हजरत सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी का विसाल हो गया है, उनका जनाजा लोग लेके चल रहे। कहा रे लोग, मैं तो इनसे आया था अपने ख्वाब की ताबीर पूछने के लिए, वो भी नहीं रहे। बहरहाल उसने सोचा कि अब तो ये चले गए, विसाल कर गए, लाओ कम से कम यहाँ तक आ गया हूँ तो कंधा दे लूं, ये सआदत हासिल कर लूं। अब उस भीड़ भाड़ में वो धक्का खाते हुए धक्का खाते हुए वो जनाजे के अंदर पहुंच गया। जनाजे के अंदर पहुंच गया। अब जनाजे के नीचे जैसे पहुंचा तो सोचने लगा, कहा उसने दिल ही दिल में कि हुजूर मैं तो आया था आपके पास अपने ख्वाब की ताबीर पूछने के लिए, ये मेरा ख्वाब है और उसकी ताबीर के लिए आप हैं कि चले गए। तो जनाजे से आवाज आ रही है, जनाजे से उस चारपाई से आवाज आ रही है, अरे तुम क्यों नहीं समझते, यही तो तेरे ख्वाब की ताबीर है, जनाजे के नीचे है, यही तो तेरे ख्वाब की ताबीर है। तुमने यही तो देखा था कि मैं अपने सर पर अर्श इलाही लेकर चल रहा हूँ, तो आज मेरी चारपाई के नीचे जो तू खड़ा है तो तेरे सर पर अर्श इलाही है। हज़रात, अब मैं पूछता हूँ, चारपाई पर कौन लेटा है? चारपाई पर कौन लेटा है? आवाज किसकी आ रही है? ये आवाज जो आ रही है कि यही तेरे ख्वाब की ताबीर है, ये आवाज कैसी है, कौन सी है? वो जो जनाजा जो चारपाई पर लेटा है वो कौन है? तो हजरात, अब यही पर मैं कहना चाहता हूँ, जो चारपाई पर लेटा है वो रूह वाला है, और जो आवाज दे रहा है वो रूहानी है। जो चारपाई पर लेटा है वो रूह वाला है, और जो आवाज आ रही कि यही तेरे ख्वाब की ताबीर है वो रूहानियत वाला, रूहानियत का है। तो रूह का मकाम और है, रूहानियत का मकाम और है। रूह वाले चलते चलते थक जाते हैं, जवाब दे जाते हैं। तो जहां रूह वालों का एंड होता है वहां से रूहानियत वालों की बिगनिंग होती है, शुरुआत होती है। हज़रात इकराम, वीडियो मुकम्मल करने से पहले दो बातें मैं आपकी खिदमत में रखना चाहूंगा। सबसे पहली बात यह कि निस्बत बहुत बड़ी चीज होती है। आप देखें, हजर असवद को जन्नत से निस्बत है, हजर असवद को हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत है, तो लोग उसकी कितनी कदर करते हैं, लोग उसको चूमते हैं जाकर के। हालांकि पत्थर की हम इबादत नहीं करते, पत्थर की कोई हैसियत नहीं है मजहब इस्लाम में, लेकिन फिर भी हम पत्थर को चूमते हैं। क्यों चूमते हैं? कि उस पत्थर को जन्नत से निस्बत है। देखें आप, एक मार्बल है, टाइल्स है, उसकी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन वही मार्बल और टाइल्स अगर किसी मजार से लग जाए तो हम जब मजार में पहुंचते हैं तो मार्बल और टाइल्स को हाथ लगाकर चूमते हैं। क्यों? इसलिए कि उस पत्थर को, उस मार्बल को मजार वाले से निस्बत है। देखें, कुरान मजीद एक बाबरकत किताब है, हम उसकी तिलावत के लिए हाथ में लेते हैं तो सबसे पहले चूमते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि कुरान मजीद के ऊपर एक गिलाफ चढ़ा हुआ होता है, हम गिलाफ के ऊपर मुंह लगा के चूमते हैं। वो गिलाफ कपड़े की हो या लकड़ी की हो, उसकी कोई हैसियत नहीं है इस्लाम की नजर में, लेकिन चूंकि उसको कुरान से निस्बत है तो हम उसको चूमते हैं। दूसरी अहम बात यह कि कल कयामत के दिन जब कोई भी बंदा अपनी कब्र से निकलेगा तो निकल कर वो कहाँ जाएगा? वो निकलकर अपने पेशवा के पास जाएगा, अपने इमाम के पास जाएगा, अपने मुर्शिद के पास जाएगा, और वो अपने मुर्शिद के साथ रब की बारगाह में हाजिरी देगा। जिसका कोई शेख नहीं, जिसका कोई इमाम नहीं, जिसका कोई मुर्शिद नहीं, उसका इमाम शैतान होता है, उसका मुर्शिद शैतान होता है। इसलिए आप में से कोई भी शख्स अभी तक किसी को अपना शेख नहीं बनाया हो तो जरूर बना ले, इसलिए कि ये आपके काम आने वाले हैं कयामत के दिन। वीडियो कैसी लगी बताइएगा और लोगों तक शेयर कीजिए सवाब की नीयत से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।